બસ ચાલુ થઈ ગયું. હું ડ્રાઇવિંગ કરું છું મેડમ અત્યારે. હા એટલે બસ તમને સાંભળો, વાંધો નહીં. હા એટલે હું એકચ્યુઅલી બરોડા થી ઘરે જ જાઉં છું, થોડું લેટ થઈ ગયું પણ. હા કાલે કેન્સલ લાગ્યો તો ક્લાસ પછી. હા, હું ભૂલી ગઈ હતી કે તમને બધાને કેવું પડશે કે ભાઈ મહાશિવરાત્રી ની છુટ્ટી હશે. પછી મેસેજ જોયો, અચ્છા. પછી મેં કીધું બધાને ઇન્ફોર્મ કરતો. આપણે આ બાકી હતા, સોમેટિક સિમ્ટોમ્સ વાળું બાકી હતું ને? પોસ્ટ ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ ડિસઓર્ડર, કન્વર્ઝન ડિસઓર્ડર. હા એ બાકી છે. આપણે આઈ થિંક પર્સનાલિટી વાળા ડિસઓર્ડર જે છે ને, ટાઈપ હા ને બધું એ લાસ્ટમાં ડિસ્કસ કર્યા હતા. સોમેટિક આઈ થિંક ચાલુ કર્યું હતું. હા, સોમેટિક સિમ્ટોમ વાળું. Yes. ઓકે. Somatic symptom related disorder or somatoform disorder. Somatic symptom disorder. Somatization is the psychological stress that present through the physical symptom that cannot be explained by any pathological diagnosis. Okay, patient can feel I have a pain in the leg continuously. I am feeling weakness. Okay, sometimes go to the many doctors and many much reports they have taken, but still there is a no any pathological sign of any type of disease. Manifestation consumed by the physical manifestation to the point it disrupt the daily life. Seeks medical help from a multiple places. Okay, because they want that like there should be a certain diagnosis should be there. Remission and exacerbation will be there. Sometimes become overreactive toward the symptoms. Over medicated with the analgesic and anxiety medication. Frequently, they are using the analgesic medicines like a Calpol or any other drug like a paracetamol or the brufen or any diazepam they are taking. Increase stress and increase somatic symptom. જેવું કોઈ સ્ટ્રેસ આવી જાય અને એમને એવું ફીલ આવે કે લાઈક મને તો તકલીફ થાય છે, પેટમાં તકલીફ થાય છે, યા તો બહુ વીકનેસ થાય છે, મને બીપી બરાબર નથી લાગતું, બરાબર? ખ્યાલ આવે ને, ઘણા એવા પેશન્ટ હોય ને કે જેને બધા જ ડાયગ્નોસિસ રિપોર્ટ બરાબર આવે પણ એમને મનથી એવું થઈ ગયું છે કે મને ની જોઈન્ટમાં નીમાં તકલીફ છે, તો એમને એવું ફીલ આયા જ કરે. તો આવા પેશન્ટ જોડે શું, તો સેફટી ઇઝ ધ પ્રાયોરિટી. અસેસ ધ સિમ્ટોમ્સ ઓર thought of the self harm or a suicide if it is there. બરાબર, આવા પેશન્ટમાં પણ એવું હોય કે એમને અંદરથી એવું હોય ને કોઈ સમજી નથી રહ્યું, તો there is a chance of suicide. લાઈક રિલેટિવ છે, સ્પાઉસ છે, એવું કે કેટલી જગ્યાએ આપણે જઈએ, બધું બરાબર છે, તારા મનનો એમ છે કે લાઈક એનીથિંગ લાઈક ધેટ, એન્ડ દે ફીલ ignored and they are going for the suicide. Understand the somatic symptoms are real to the client even though they are not real. જે સોમેટિક સિમ્ટોમ્સ છે એને પગ બહુ દુખી ગયા, આ થઈ ગયું, તે થઈ ગયું, હાર્ટ પેટમાં દુખે છે, કોઈ બી જાતના, તો એ બધા રિયલ છે પેશન્ટ માટે, though there is a no any pathological cause. Help the client verbalize their feeling while limiting the amount of time talking about their somatic symptoms. આપણે કદાચ આપણે થોડું થોડું કમ્પ્લીટ કરી દીધું હતું. Assess the coping mechanism, educate the alternative ways of coping. Now, conversion disorder, sudden onset of the neurological manifestation and physical symptoms without a known neurological diagnosis. ઓકે, મેનિન્જાઇટિસ કે કોઈ પણ જાતનું ન્યુરોલોજીકલ આ પણ આપણે રીડ કરી દીધું કે લાઈક બ્લાઇન્ડનેસ, ડેફનેસ, સેન્સેશન અને ઇનએબિલિટી ટુ સ્મેલ એન્ડ સ્પીક. આ બધા કેવા સિમ્ટોમ્સ થયા કે લાઈક નર્વસ સિસ્ટમ રિગાર્ડિંગ કોઈ ટ્યુમર છે, ટ્રોમા છે, કોઈ ડિઝીઝ છે, તો there is a chance of this type of symptoms get done. But here it is regarding the psychological impact. And ensure safety, gauge trust and rapport with the client. Assess coping mechanism, educate alternative way of coping, assess the stress management method. Encourage therapy such as the individual therapy, group therapy and support group should be given. The client may be prescribed antidepressant and anxiolytic drugs.
Now, post-traumatic stress disorder, the mental health condition where the exposure to the traumatic event, કોઈ accident છે યા તો કોઈ એવી major event એમને face કરી છે, then there is a chance of post-traumatic stress disorder. Lasting longer than the 1 month, એની impact 1 month થી વધારે રહે. Anxiety, detachment, કોઈ એકદમ close છે જે expire થઈ ગયું accidentમાં કે કંઈ પણ. Nightmare of the event will be there. Teach relaxation technique, teach way to decrease the anxiety, support group. Antidepressant may be prescribed. Now, neurocognitive disorder, એની અંદર બે છે, like delirium and Alzheimer's. જો બંનેમાં ડિફરન્સ આપવા માટે એમણે બંને જોડે આ રીતે ક્લબ કરીને લીધેલું છે. ડિલિરિયમ બંનેમાં એવું છે કે લાઈક ફોરગેટફુલનેસ હોય. ડિલિરિયમ કેવું હોય તો શોર્ટ ટર્મ હોય, સડન ચેન્જ હોય, ઇમ્પેર્ડ ફોર અવર એન્ડ ડેઝ. વેરએઝ અલ્ઝાઇમર્સ કેવું છે, ફોરગેટફુલનેસ ડિક્લાઇન ઓફ ધ ફંક્શન ફોર અ મંથ્સ એન્ડ યર. ઓકે, તો અલ્ઝાઇમર્સ કેવું છે, એકવાર આવે તો પછી જાય નહીં. મંથ્સ એન્ડ યર, ઓલ્ડર એજ ક્લાયન્ટમાં આવે, ફોરગેટફુલનેસ છે, બરાબર. ડિલિરિયમ છે, શોર્ટ ટર્મ છે, સડન છે. There is always an underlying cause, something is causing that the delirium. અહીંયા આગળ કેવું છે કે કોઈ ના કોઈ કોઝ છે કે જેના લીધે ડિલિરિયમ પેશન્ટને થાય છે. ઓકે, સેકન્ડરી છે, એક ટાઈપનું સિમ્ટમ છે. હોસ્પિટલાઇઝેશનના લીધે થાય, સ્ટ્રોકના લીધે થાય, આઈસીયુ ના લીધે ડિલિરિયમ થાય, સર્જરી, polypharmacy, multiple drugs, sometimes Ayurveda and allopathic, both are together and there is a chance of delirium. Restraint, old age. Secondary to the medical conditions such as the infection, electrolyte imbalance, or substance abuse. Delirium is a medical emergency and requires a prompt diagnosis and treatment. Disorganization, most common to the time and place. Happens mostly at the night. બરાબર કે ખ્યાલ નથી કે શું કેટલા વાગ્યા, પ્લેસ. Decrease memory loss થશે ડિલિરિયમમાં. એન્ઝાઇટી થોડું થોડું ભૂલી જાય, બરાબર. પરમેનન્ટ નહીં થાય પણ થોડું થોડુંક, લાઈક ના હોય કે ઓળખવામાં તકલીફ પડી, યા તો સ્ટેર લુક કરે. ઓળખીતું પર્સન આવે આપણને હોસ્પિટલમાં મળવા તો આપણે કઈ રીતે જોઈએ કે સ્માઇલ કરીએ, કંઈક તો હોય ને આપણે ઇમોશન્સ યા ફિલિંગ યા ફેશિયલ એક્સપ્રેશન. પણ ડિલિરિયમ વાળું પેશન્ટ કેવું જોતું હશે, સ્ટેર વાળું લુક આપતું હશે, કારણ કે એકદમ સડનલી આઈડેન્ટિફાઈ નહીં કરે. Anxiety, agitation, delusions, thinking, range of lethargic and hypervigilance behavior. Safety is the priority. Prevention of the physical harm. Avoid restraint when possible. બરાબર, maximum chance try કરવાનો કે restraint આપવું ના પડે. Remember physical need regarding hygiene, food, water and sleep. અહીંયા એવું મેન્શન કરવું પડ્યું છે કારણ કે ફોરગેટફુલના દિવસ લીધે ઘણીવાર પેશન્ટ સાડી પહેરવાનું પણ ભૂલી જાય, બરાબર. લાઈક કોઈ છે તો એને ખાવું છે, પીવું છે, એમનું રૂટીન છે, સમટાઈમ્સ દે ફોરગેટ. May be prescribed anti-anxiety, antipsychotic medication. પણ જુઓ અહીંયા શું સરસ લખેલું છે, reversible if prompt. તરત ટ્રીટમેન્ટ આપશો તો એ રિવર્સિબલ છે, ઇરિવર્સિબલ નથી. જ્યારે એલ્ઝાઇમર્સ કેવું છે, ડે ટુ ડે કન્ડિશન ખરાબ જ થતી જાય, ઇરિવર્સિબલ છે, બરાબર. એન્ડ ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ ઇનિશિએટ કરો તો આ રિવર્સિબલ છે. Now, Alzheimer's, the decline of the function months and year. Don't get dementia and Alzheimer's confused. Dementia is a general term that refer a group of symptoms, not a specific disease. Whereas dementia may advance to a major neurocognitive disorder such as Alzheimer's. જો ડિલિરિયમની અંદર સરખી ટ્રીટમેન્ટ નથી થઈ, okay, then there is a chance to develop Alzheimer's in a future. Now, what are the reasons? Without delirium, also patient get Alzheimer's because of family history, genetic reason, head injury, traumatic brain injury, and head trauma. બરાબર, સ્ટાર્ટિંગમાં કેવું હોય, હેડ ઇન્જરીમાં કે ડિલિરિયમ રહેતું, એન્ડ ધેન ગ્રેજ્યુઅલી એલ્ઝાઇમર્સ ડેવલપ થવાનું ચાલુ થાય થોડા વર્ષોમાં. એડવાન્સ એજ, મોર દેન 65 years are highest risk without any reason. બરાબર, એડવાન્સ એજ થાય તો ઘણીવાર પણ એવા જ પેશન્ટમાં એવી હિસ્ટ્રી પણ હોય કે એમના ફાધરને પણ આટલા એજે ભૂલી જતા હતા બધું, લાઈક આફ્ટર 80. અહીંયા 65 ભલે લખેલું છે, 65 માં કોઈના એલ્ઝાઇમર્સ એવો થતો નથી હોતો. આમ લાઈક 80-85 અબાઉ હોય ને તેવા પેશન્ટમાં વધારે જોવા મળે કે ભૂલી જાય, બરાબર. એ લોકોને શોર્ટ ટર્મ વાળું યાદ ના હોય, લોંગ ટર્મ વાળું પ્રીવિયસ યર્સનું યાદ હોય.
Cardiovascular disease and lifestyle factor. Inactivity, unhealthy diet, high cholesterol, obesity, and diabetes are the reason for the Alzheimer's. Stage of Alzheimer's disease: mild, moderate, and severe. Early stage, no noticeable to others. Memory lapse, misplacing the things, short-term memory. Difficulty in focusing, can still accomplish own activity daily life. ડેલી લાઈફ એક્ટિવિટીને હજી એ કમ્પ્લીટ કરી શકે છે, બધી વસ્તુઓ જાતે ખાઈ પી શકે છે, ગ્રૂમિંગ કરી શકે છે, બરાબર. ફોકસ નથી કરતું, થોડું થોડું ભૂલી જાય છે, બટ નોટ આઈડેન્ટિફાયેબલ. પણ મિડલ સ્ટેજમાં છે તો નોટિસેબલ ટુ અધર્સ. ફોરગેટ્સ ઓન હિસ્ટ્રી. ડિફિકલ્ટી ઇન કમ્પ્લીટિંગ ટાસ્ક, કામ ના કરી શકે. પર્સનાલિટી ચેન્જ હોય થોડી, કન્ફ્યુઝ રહેતું હોય એટલે. અનએબલ ટુ ડુ સમ એક્ટિવિટી ઓફ ડેલી લિવિંગ એન્ડ સેલ્ફ કેર. મે બી ઇનકન્ટિનેન્ટ, બરાબર. ઇનકન્ટિનેન્સી પણ થઈ ગઈ હોય. ગેટ લોટ્સ ઓફ વેન્ડર ઓફન, બરાબર. એ ફરવા લાગે સાંજના ટાઈમે ખાસ, ઘરની બહાર ફરવા નીકળી જાય પછી ઘરનો રસ્તો ભૂલી જાય. ગેટ એંગ્રી એન્ડ ફ્રસ્ટ્રેટેડ વેરી ઇઝીલી. લેટ સ્ટેજમાં શું થાય? રિક્વાયર્સ અ ફૂલ આસિસ્ટન્સ. હવે એમની પર બહુ ફોકસ કરવું પડે. નીડ આસિસ્ટન્ટ ઇન ઓલ એક્ટિવિટીઝ. લૂઝિંગ ધ કેપેબિલિટી ટુ હેવ અ ડિસ્કશન, બરાબર. ડિસ્કશન ના કરી શકે. લૂઝિંગ ફિઝિકલ સ્કિલ લાઈક અ વોકિંગ, સિટિંગ એન્ડ સ્વોલોઈંગ. હવે તો એવું બી નહીં થતું કે વોકિંગ કરીને ફરવા નીકળી ગયા અને પછી ઘરનો રસ્તો ભૂલી ગયા. હવે તો ઘરમાં જ. મે રિઝલ્ટ ઇન અ ડેથ ઓર કોમા. નાઉ caring for a client with the Alzheimer's is very complex and આના ઘણા બધા questions પૂછાતા હોય છે regarding care only. Help families in a planning for the extended care. Monitor the nutrition, weight and fluid status. Maintain a quiet environmental to decrease the stimulus. શાંત environment આપો. Cholinesterase inhibitor may be prescribed to improve the quality of life but does not cure the disease. Cholinesterase is used in the early or moderate stage of disease, dementia, and Alzheimer's disease. May also be used for the Parkinson dementia also. Generic name છે એનું doneprazil, galantamine and rivastigmine. Rivastigmine ઘણીવાર આવશે. Now communication કઈ રીતે કરવાનું પેશન્ટ જોડે? તો speak slowly, give one direction at a time, don't ask complex or open-ended question. બરાબર, કોમ્પ્લેક્સ નહીં પૂછવાના અને અહીંયા આગળ એલ્ઝાઇમર્સ નો ઓપન-એન્ડેડ ક્વેશ્ચન પૂછવાના નથી. વન ટાઈમે એક જ ક્વેશ્ચન, એક ટાઈમે એક જ કામ. Ask simple and direct question. Face the client directly when speaking. બરાબર. આ સિવાય ઘણું બધું છે કે તમે ડોરને લોક કઈ રીતે કરશો, ઉપરની સાઈડ કે નીચેની સાઈડ કે જ્યાં રૂટીનલી હોય છે ત્યાં. તો રૂટીનલી હોય ત્યાં આગળ નહીં કરવાનું, તો એ ઇઝીલી થઈ જાય કે ડોર ઓપન કરીને પેશન્ટ ઘરની બહાર નીકળી જાય. લાઈક તમે કોઈ અલ્ઝાઇમર્સ વાળા પેશન્ટ જોડે ફૂડ લઈને જાઓ છો અને તમારી ડીશ ફેંકી દેશે તો વોટ વિલ બી યોર રિએક્શન? તો ચૂઝ એવું કરવાનું કે જેમાં કામ રહેવાનું હોય, ડિસ્કશન ના કરવાનું હોય, બરાબર, કશું શીખવાડવાનું ના હોય. તો એ ટાઈપનું કશું ચૂઝ કરીને એને વધારે અગ્રેસિવ ના થાય એ ટાઈપનું આપણું સ્ટેટમેન્ટ હોવું જોઈએ. અંકિત, આવા ક્વેશ્ચન પૂછાય છે ને? Yes, ma'am. This all comes in therapeutic communication with patient, this type of patient. બરાબર, તમે પ્રેક્ટિસ કરશો તો તમને બી ખ્યાલ આવી જશે. યુવલમાંના ઘણા ક્વેશ્ચન્સ હોય છે. Now we are moving toward the mother and baby. એની અંદર abbreviation છે IUP. Intrauterine pregnancy, spontaneous abortion, therapeutic abortion, last menstrual period, rupture of membrane, spontaneous rupture of membrane, artificial rupture of membrane, prolonged rupture of membrane if it is more than 24 hours, premature rupture of membrane. ટૂંકમાં ROM પાછળ આવે ને તેના રિગાર્ડિંગ થોડું વિચારવાનું. Spontaneous vaginal delivery, fetal heart rate, electronic fetal monitoring, ultrasound, transducer detector FHR, બરાબર. fetal heart rate, fetal scalp electrode, precise reading for the fetal heart rate, બરાબર. fetal ના સ્કાલ્પ ઉપર ઇલેક્ટ્રોડ મૂકવાનું.
intrauterine pressure catheter, strength or contractions, long-term variability, sterile vaginal exam, MLE છે તો midline episiotomy. બધા એવું કઈ ગોખવાની જરૂર નથી, થોડું થોડું વાંચશો ને તો તમને જેમ ક્વેશ્ચન આન્સર્સ પ્રેક્ટિસ કરશો ને એમ આવશે ને એમ તમને આઈડેન્ટિફાઈ થઈ જશે. NST છે તો નોન સ્ટ્રેસ ટેસ્ટ છે, કોન્ટ્રાક્શન ટેસ્ટ, સ્ટ્રેસ ટેસ્ટ છે, બાયોફિઝિકલ પ્રોફાઇલ છે, વજાઇનલ બર્થ આફ્ટર સિઝેરિયન, VBAC, amniotic fluid index, baby up for the adoption, no prenatal care, preterm labor, born or arrival, bilateral tubal ligation, dilatation and curative, DNC and DNA, and dilatation and evacuation, late prenatal care, term intrauterine pregnancy, viable male infant, viable female infant, estimated date of birth, estimated date of confinement, estimated date of delivery. હવે છે ને અહીંયા નોર્મલ ઇન્ટ્રોડક્શન જેવું છે કે પ્રેગ્નન્સી ડ્યુરેશન તો 40 વીક્સ, જેસ્ટેશનલ એજ, ધ નંબર ઓફ કમ્પ્લીટેડ વીક્સ કાઉન્ટિંગ ફ્રોમ ધ ફર્સ્ટ ડે ઓફ ધ લાસ્ટ મેન્સ્ટ્રુઅલ પીરિયડ, બરાબર, લાસ્ટ ડે પણ નહીં, લાસ્ટ મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલ નો 5મો દિવસ પણ નહીં, ઓનલી ફર્સ્ટ ડે ઓફ ધ લાસ્ટ LMP, બરાબર. Now 38 weeks fetal age. This referred to the age of the developing baby accounting from the estimated date of conception. Okay, આપણે એવી રીતના estimate કરી શકીએ કે like first day of last menses થી 14 days before, that is the conception date. The fetal age is usually 2 weeks less than the gestational age. બરાબર, 14 days before, like 15 day છે ફર્સ્ટ ડે ઓફ લાસ્ટ મેન્સિસ, તો આપણે શું ગણી લઈશું કે ફર્સ્ટ ડે છે તો એ ડે કન્સેપ્શન થયું હોવું જોઈએ, તો એના પરથી ફીટલ એજ આપણે ડિસાઇડ કરી શકીએ. ટ્રાઇમિસ્ટર્સ છે તો ફર્સ્ટ ટ્રાઇમિસ્ટર 0 to 13 વીક, આપણે 12 વીક્સ ગણતા હોઈએ છીએ તો અહીંયા 13 વીક્સ યાદ રાખજો. સેકન્ડ છે 14 to 26 વીક એન્ડ થર્ડ છે 27 to 40 વીક્સ. 3 મહિનાનું ગેપ છે. અહીંયા લાઈક 6 ચોક 24, બરાબર, અને 9 ચોક 36, 9 મંથ અને ઉપર એક 1 વીક. Now prenatal term, gravida and gravidity, a woman who is pregnant, the number of pregnancy. Nulli gravida means never been pregnant. Primi gravida means pregnant for a first time. Multi gravida means a woman who had 2 pregnancy. Or second ચાલુ છે. Pregnancy that have reached to the 20 weeks but ended before 37 weeks. એટલે આપણે ખાલી એટલું વિચારવાનું કે before 37 weeks છે તો that is the preterm delivery. અને ઓફકોર્સ 20 week થી above હશે. 1 minute. The number of the pregnancy that have reached at the જો ક્લિયર થઈ ગયું ને 20 weeks before ના હોય ક્યારે preterm ને એવી રીતે abortion માં ગણાય. આફ્ટર 20 weeks છે ને એને fetal consider કરીએ છીએ આપણે, તો fetal પછી જ બરાબર preterm delivery થશે, એટલે અહીંયા reached up to 20 weeks લખેલું છે, otherwise less than 37 week delivery થઈ હોય તો એ બધી કેવી હશે, preterm babies હશે. ટર્મ કોને કહીશું તો pregnancy that have lasted between 37 to 42 weeks, બરાબર, 42 weeks સુધી થઈ હોય 37 થી 42 માં, તો that is the term, અને post term then that is the more than 42 weeks. easily યાદ રહી જશે, બરાબર. less than 37 અને more than 42, so that are the preterm and post term, and between that is the term baby. early term 37, 38.6/7, 37 to means term ની અંદર early term કયું છે તો 37 to 38 week. full term કયું છે તો 39 to 40 weeks. અહીંયા 6/7 6/7 લખેલું છે ને એનો મતલબ એવું છે કે 6 day સુધી આમાં કન્સિડર થઈ જશે, ઉપરનામાં 7 દિવસ હોય ને વીકના એની અંદર. અને લેટ ટર્મ કયું છે તો 41 to 41.6. 41 વીક કમ્પ્લીટ થયા પછી 41 થી 6 days સુધી જાય ને ત્યાં સુધી એ લેટ ટર્મમાં કન્સિડર થશે, પણ જેવું 7 day ચાલુ થશે તો એવું એ કન્સિડર થશે પોસ્ટ ટર્મ બેબી, 42 જતું રહેશે એટલે.
અહીંયા છે નલ પારિટી, તો ધ નંબર ઓફ ધ પ્રેગ્નન્સી ધેટ હેવ રીચ્ડ વિઝિબિલિટી 20 વીક્સ ઓફ ધ જેસ્ટેશન. જેવું 20 વીક્સ કન્સિડર આઉટ ઉપર જાય ને એટલે એને પારામાં કન્સિડર કરી દેવાનું છે. ક્લિયર? કન્સીવ થઈ ગયું તો કન્સીવ ભલે થયું પણ પારા સુધી ના થયું તે અબોર્શનમાં મેન્શન થશે, પણ 20 વીક્સ અબાઉ ગયું તો તે પારામાં મેન્શન થશે. વેધર ધ ફીટસ વોઝ બોર્ન અલાઇવ ઓર નોટ. બરાબર, ફિટલ ડેથ થઈ ગયું તો લાઈવ ચિલ્ડ્રનમાં ઓટોમેટિકલી ખબર પડી જાય છે. અબોર્શન થઈ ગયું તો 20 વીક થી ઓછું હશે તે પારામાં કાઉન્ટ નહીં થાય, અબોર્શનની બાજુમાં એ કરવાનું રહેશે. જો અહીંયા આપેલું જ છે. ઓકે, નાઉ નલ્લી પારા તો 0 પ્રેગ્નન્સી બિયોન્ડ ધ વાયબિલિટી 20 વીક્સ. પ્રાઇમી પારા તો 1 પ્રેગ્નન્સી ધેટ હેઝ રીચ્ડ વાયબિલિટી ઓફ 20 વીક્સ. Multipara means 2 or more pregnancy that have reached viability of the 20 weeks. A acronym used to assess the pregnancy outcome. GRAVIDA, the number of the pregnancy include the present pregnancy, include the miscarriage, abortion, twins, triplet, અને જો આ third point ખાસ યાદ રાખો. Twins, triplets count as a one pregnancy only. Okay? તો ગ્રેવિડામાં એક જ વાર બતાવેલું હશે. ટ્વીન હશે તો પણ. ટર્મ બેબી તો the number of the born at the term like more than 37 weeks of gestation. Include live or a stillborn. બંને યુઝ કરેલા હોય ટર્મ બેબીમાં. બરાબર, છેલ્લે એલ હોય એમાં 1 હોય પણ ટર્મની અંદર 2 બેબી પણ બતાવેલા હોય. ટ્વિન્સ એન્ડ ટ્રિપલેટ કાઉન્ટ એઝ અ 1. Preterm birth, the number of the pregnancy delivered beginning of the within the 20 to 36 and 6 days week of the gestation. બરાબર, 7 માંથી 6 days સુધી એ જન્મી ગયું હોય ત્યાં સુધી પ્રીટર્મમાં થશે. 7 days તો 37 week કન્સિડર થશે. Includes live a stillborn. બરાબર, stillborn પણ અંદર ઇન્ક્લુડ કરે છે અને લાઈવ ને પણ. Twin or triplet count as a 1. Now abortion and miscarriage. Pregnancy delivered before 20 weeks of gestation. Count with the gravida. ગ્રેવિડામાં તો એ કાઉન્ટ થશે જ. અને ટ્વિન્સ અને ટ્રિપલેટ હશે એ બંને એક તરીકે કન્સિડર થશે. લિવિંગ ચિલ્ડ્રન. ધ નંબર ઓફ ધ કરન્ટલી લિવિંગ ચિલ્ડ્રન. હવે અહીંયા જુઓ, ટ્વીન એન્ડ ટ્રિપલેટ કાઉન્ટ ડિફરન્ટલી. બરાબર, લાઈવ ચિલ્ડ્રન અત્યારે કેટલા છે તો એની અંદર ટ્વીન અને ટ્રિપલેટ છે ડિફરન્ટલી કાઉન્ટ થાય છે. અહીંયા છે ને એમણે કહ્યું છે કે હિસ્ટ્રી ઓફ ધ GTPL સિસ્ટમ. બરાબર, આપણે પ્રેક્ટિસ જોઈએ કે શું છે. તો you are admitting a client to the mother baby unit 2 hours ago. She delivered a boy on her due date. She gives a obstetric history as follows. She has a 3-year-old daughter who was delivered a 1 week past her due date and last year she had a miscarriage. જો પહેલા તો એક લાઈવ છે. બરાબર, બીજું શું બતાવ્યું એમણે? મિસકેરેજ થયેલું છે તો એક અબોર્શન વાળું છે. બરાબર, કેસ 1 માં શું છે? 2. બે લાઈવ બતાવી દીધા છે. આમાં આન્સર આપેલો છે. એક બે વાર તમે પ્રેક્ટિસ કરજો. જો આમાં મને તો એક જ લાઈવ દેખાય છે. She gives her obstetric history as follows. She has a 3-year-old daughter who has delivered a week past her due date and last year she had a miscarriage at 8 weeks gestation. How would you note this history in the GTPL? તો બરાબર, તો પહેલા તો કેટલા ગ્રેવિડા થાય છે તો 2 થાય છે. આ પહેલા વાળું છે નહીં, પણ લાઈવ ની અંદર ખોટો આન્સર બતાવે છે. ના, 3 બરાબર છે. 3 ગ્રેવિડા થશે ને અત્યારે પણ ફરી પ્રેગ્નન્સી સાથે આવી છે એટલે 3 ગ્રેવિડા. અબોર્શન ની અંદર 1 આવશે. જો ટી છે એટલે ટર્મ છે. ટર્મ ની અંદર
શાંતિથી બેસીને આની પ્રેક્ટિસ કરજો ને મને થોડું આ વધારે કન્ફ્યુઝિંગ છે. નવ પ્રેગ્નન્સી લાઈવ કેટલા બતાવ્યા છે મેમ એમના? લાઈવ છે ને અત્યારે એક જ બતાવેલું છે, બરાબર, 3 years નું એમનું બેબી છે એ વન લાઈવ છે. બાકી તો એક મિસકેરેજ છે. યસ, એક મિસકેરેજ આવશે એટલે એટલે અબોર્શનમાં એક આવશે. અબોર્શનમાં એક આવે છે, યસ, બરાબર. ગ્રેવિડ 3 અને આવશે. અત્યારે એ આયેલી છે તો એનું 3 છે, પણ અહીંયા ઉપર જે આન્સર કી છે ને એ થોડીક બરાબર નહીં લાગતી. જે અહીંયા એટલે આન્સર કી આન્સરમાં શું આપેલી છે આપ્યું ને, આન્સરમાં ડી અને સી આપેલા છે જે અહીંયા બેસતા નહીં. એટલે એવું નહીં, મતલબ શું આન્સર છે એમ કે અત્યારે મને ફોનમાં નહીં દેખાય, હું જોવાનું ટ્રાય કરીશ તો. ગ્રેવિડા 3 છે, ઓકે. ટર્મ છે ને એ 2 છે, જે ટર્મ અહીંયા 2 દેખાતા જ નથી. ઓકે, પણ પેલું જે મિસકેરેજ થયું એ 8 વીક્સ છે, 20 8 વીક્સ weeks, બિફોર થઈ okay. ગયું છે, બરાબર. Okay. પછી પારા છે ને, પારા હવે એના થયું તો ખરું જ ને, એક તો પારા થયું ને તો અહીંયા 0 આપેલું છે, ઓકે, એટલે આ થોડુંક નથી બરાબર, હા તો રોંગ કહેવાય બીકોઝ રોંગ પારા આન્સર છે. પારા એક આવે ને. હા, એક પારા થશે. પછી છે એ આવે છે તો અબોર્શન એક થશે અને Yes, લાઈવ ચાઇલ્ડ correct. એક થશે, પણ અહીંયા Yes. છે ને એવું નથી આપેલું. અને જો બીજું કહી દઉં, prenatal client's obstetric history indicates that the she has been pregnant. હવે જો prenatal client છે એટલે એક તો ઓલરેડી છે, obstetric history indicate that she has been pregnant for 3 times previously, એટલે ટોટલ 4 વાર, ચોથી વાર એની પ્રેગ્નન્સી રહેલી છે, તો ગ્રેવિડા 4 આવશે. And that all her children from the previous pregnancy are living. તો ઓફકોર્સ લિવિંગ ચિલ્ડ્રન પણ શું આવી જશે? 4, જે A, C અને D છે. લિવિંગ. One was born at the 39 weeks. huh? 39 weeks of the લિવિંગ આવશે ને? હા, 3 લિવિંગ આવશે. હજી તો પ્રેગ્નન્ટ છે પેલામાં, હા, બરાબર. તો 3 લિવિંગ, તો લિવિંગ બી 3 આવશે, આન્સર આવી ગ્રેવિડા 4 જશે. આવશે. તો અહીંયા ડાયરેક્ટલી બી આન્સર આવી જશે, પણ એનો આન્સર બી અહીંયા ખોટો છે. ઓકે, તો પ્રીવિયસ તો 3 children are living. All children are living. One was born at the 39 week of the gestation. તો term gestation આવ્યું, તો અહીંયા T એટલે G ની પછી તરત છે એ 1 આવશે. Twin were born at the 34 weeks of gestation. બરાબર. હવે છે ને ટ્વિન જન્મ્યા છે, તો પારા કેટલા થશે? 3 ચાઇલ્ડ લાઈવ છે એટલે પારા 2 થશે એના, એક 39 વીક વાળું અને એક 34 વીક વાળું. And another child was born at 38 week. એટલે સાંભળ, હવે આમાં લાઈવ ચિલ્ડ્રન 4 આવશે કારણ કે એની અંદર ઓલ ચિલ્ડ્રન આર લિવિંગ છે, અને ત્રીજી મીન્સ બીજી પ્રેગ્નન્સી વખતે એના 2 બચ્ચા ડિલિવર થઈ ગયા, એટલે 4 ગ્રેવિડા પણ 4, લાઈવ પણ 4. ઓકે, એવો આન્સર સિલેક્ટ કરવાનો છે. પ્લસ 37 to 42 વીકની વચ્ચે જ છે બધા, 3 બરાબર. તો ટર્મની અંદર એટલે જી પછી ટી આવે, તો ટર્મની અંદર આવી જશે, ટર્મ બધા 3 છે પણ એને કન્સિડર નથી કરતા ને આપણે, તો 2 આવી જશે, એટલે સી અને ડી માંથી જ એક ઓપ્શન આવશે, કારણ કે આપણે ટ્વિનને કઈ રીતે કન્સિડર કરીએ છીએ? સિંગલ તરીકે. પણ અહીંયા 3 ના આવવા જોઈએ, 3 વાર ડિલિવરી થઈ. One was born at the 39 weeks gestation. Twin were born at the 34 weeks gestation. And another child was born at the 38 weeks gestation. તો એ વાળું છે, બરાબર. 3 પારા આવી ગયું, અબોર્શન કોઈ નથી તો 0 આવી ગયું. And she is currently 38 weeks pregnant. એની સાથે કોઈ કન્સિડર છે નહીં. વોટ ઇઝ ધ ગ્રેવિડા? બરાબર, તો એ વાળું ઓપ્શન અપ્રોપ્રિએટ લાગે છે. મને આના ઓપ્શન બરાબર નથી લાગતા, પણ તમે લાઈક બીજા કોઈ જગ્યાએ સર્ચ કરશો ને મૂકશો ને તો એ પ્રમાણે મોસ્ટ પ્રોબેબલી આના આન્સર કરેક્ટ જ આવતા હોય છે. તમે જ્યારે કાઉન્ટ કરીને લખો ને તો
પરફેક્ટલી સાચા આવતા હોય છે. અહીંયા ઉપર બી ખોટું આપેલું છે, અહીંયા ગાડી ટેલી બી નહીં થતું, કારણ કે ગ્રેવિડા 4 છે તો પછી અહીંયા ડાયરેક્ટલી ટર્મમાં ટી લખેલું છે, તો ટી ની અંદર પાછું 2 આવવું જોઈએ, કારણ કે ટ્વિનને આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ એક તરીકે, તો પણ 3 થાય. 1, 2 and 3 ટાઈમ્સ એની ડિલિવરી થયેલી છે. So just to check and smartly think and give answer regarding that. Pregnancy sign and symptoms, presumptive છે તો subjective. પ્રિઝમ્પટિવ એવા સાઇન હશે કે જે પેશન્ટ પોતે કહેતું હશે, એ બધાને પ્રિઝમ્પટિવ સાઇન કહેવાય. લાઈક અ પીરિયડ ઓફ એબ્સન્ટ, એ મેનોરિયા. રિયલી ટાયર્ડ, એનલાર્જ બ્રેસ્ટ, સોર બ્રેસ્ટ, urination increase or urine frequency, movement perceived, quickening, બરાબર. એન્ડ મીન્સ ક્વિકનિંગ છે એ પણ અગેન મધર જ કહેશે કે ભાઈ ફીટલ મુવમેન્ટ છે. એમએસિસ છે અને નોઝિયા છે, તો ધીઝ ઓલ આર કોલ્ડ એઝ અ પ્રિઝમ્પટિવ સાઇન. થિંક મોમ, બરાબર. These are changes felt by the woman that are subjective, can be associated with the other thing. એના આપણે બીજા સિમ્ટોમ સાથે કોરિલેટ કરી શકીએ. આ બધા સાઇન્સને ખાસ યાદ રાખવાના. આમાં ક્વેશ્ચન પૂછે કે કયું સાઇન પ્રિઝમ્પટિવ છે અને કયું પ્રોબેબલ છે અને કયું પોઝિટિવ છે, બરાબર. તો હંમેશા યાદ રાખજો, બરાબર. મધર કમ્પ્લેન કરતી હોય એવા સાઇન્સ હોય સ્ટાર્ટિંગની પ્રેગ્નન્સી, ક્વિકનિંગ સિવાયના, એમએસિસ છે, સોર બ્રેસ્ટ છે, એનલાર્જ બ્રેસ્ટ છે, ટાયર્ડ ફીલ કરે છે, એ મેનોરે છે, તો એ બધા પ્રિઝમ્પટિવમાં જાય છે. નોટ ડેફિનેટ ડાયગ્નોસિસ ઓફ ધ પ્રેગ્નન્સી. એમાં આનાથી છે ને બેસ્ટ વસ્તુ છે એ પ્રેઝન્ટ, એ ત્રણમાંથી જે પેશન્ટ ફીલ કરે ને એ પ્રિઝમ્પટિવ, જે આપણે ઓબ્ઝર્વ કરીએ ને હા, એ ઓબ્જેક્ટિવ, પ્રોબેબલ, એ પ્રોબેબલ પ્રોબેબલ. અને પોઝિટિવમાં જેટલા બી ડાયગ્નોસિસ ટેસ્ટ થી આપણે ટેસ્ટ છે ને એ. પરફોર્મ કરીએ ને એ બધા પોઝિટિવ. બસ બરાબર છે. ઓકે, તો સબ્જેક્ટિવ જેટલા ડેટા આવે પેશન્ટ ફીલ કરે તો ધેટ ઓલ આર ધ પ્રિઝમ્પટિવ, નોટ અ ડિફાઇન્ડ ડાયગ્નોસિસ ફોર ધ પ્રેગ્નન્સી. વાય ઇઝ ક્વિકનિંગ નોટ અ પોઝિટિવ સાઇન? આપણે એમ કે છે કે ક્વિકનિંગ ને કેમ અહીંયા પોઝિટિવ સાઇનમાં નીચે નથી મૂકેલું? Quickening can be difficult to distinguish from the peristalsis or a gas. So it cannot be positive sign. ઘણીવાર આપણને એમને પણ એમ લાગે કે પેટમાં કંઈક પલ્સેશન કે એવું કશું ફીલ થઈ રહ્યું છે, તો એ આપણને પોઝિટિવમાં મૂકેલું નથી, એ સબ્જેક્ટિવ ડેટામાં જ રાખેલું છે, બરાબર. હવે પ્રોબેબલ સાઇન કે જે આપણે ઓબ્ઝર્વ કરીશું, ઓબ્જેક્ટિવ સાઇન્સ છે. થિંક ડોક્ટર. Okay, pregnancy sign that the nurse or a doctor can observe. તો પોઝિટિવ પ્રેગ્નન્સી ટેસ્ટ, હાઈ લેવલ ઓફ ધ હોર્મોન HCG, બરાબર. તો એ અગેન પ્રોબેબલ સાઇન્સ છે. વાય ઇઝ ધ પોઝિટિવ પ્રેગ્નન્સી ટેસ્ટ નોટ અ પોઝિટિવ સાઇન? અત્યારે ફરી એનું ડિસ્કશન આપેલું છે. હાઈ લેવલ ઓફ HCG કેન બી એસોસિએટેડ વિથ ધ અધર કન્ડિશન સચ એઝ certain medication or a heredity from mole or a molar pregnancy, બરાબર. તો આપણે એમને એવું બિલકુલ ના કહી શકીએ કે ભાઈ બહુ પરફેક્ટલી પ્રેગ્નેન્ટ છે. એકદમ પરફેક્ટ હોય ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ એ જ ઓબ્જેક્ટિવ્સમાં જશે, બરાબર, પોઝિટિવમાં જશે, બાકી એ પ્રોબેબિલિટી છે. Returning of the fetus when uterus is pushed or a finger ballotment, these are the one sign કે નીચેથી ફીટસને પુશ કરે તો એ રિટર્નિંગ થશે. ઓબ્જેક્ટિવ સાઇન્સ છે બ્રેક્શન, હિક, કોન્ટ્રેક્શન છે, ફોલ્સ કોન્ટ્રેક્શન્સ, સોફ્ટનિંગ ઓફ ધ સર્વિક્સ, ગુડેલ સાઇન, બરાબર. સર્વિક્સ સોફ્ટ હોય પીવીમાં. બ્લુઇશ કલર ઓફ ધ વજાઇના, વલ્વા એન્ડ સર્વિક્સ, ધેટ ઇઝ ચેડવિક સાઇન, બરાબર. ધેટ ઇઝ અગેન અ પ્રોબેબલ સાઇનમાં આવે છે. હેગાર્સ સાઇન, લોઅર યુટ્રાઇન સેગમેન્ટ ઇઝ સોફ્ટ. એ ઉપરથી તમે ફીલ કરો ને એબ્ડોમિનલ પાલ્પેશનમાં, તો લોઅર યુટ્રાઇન સેગમેન્ટ કેવું હશે? સોફ્ટ હશે, બરાબર. આ છે ને સાઇન, હેગાર સાઇન છે, આ બધા થોડા યુટ્યુબના વિડીયો જોજો, બરાબર, કે એની અંદર આવી રીતે ઉપરથી યુટ્રસને કરે ને નીચેથી તો ફિંગર ટચ થાય. એનલાર્જ યુટ્રસ છે, તો ધીસ ઇઝ અગેન અ પ્રોબેબલ સાઇન. નાઉ વિચ આર ધ પોઝિટિવ સાઇન્સ? તો ધેટ ઇઝ અગેન ઓબ્જેક્ટિવ છે, પેશન્ટ આની અંદર કશું જ કહેતું નથી. કેન ઓનલી એટ્રીબ્યુટ ટુ અ ફીટસ, કે જે આપણને પ્યોરલી સાઇન આપે છે કે અંદર ફીટસ છે. ડિફાઇન ડેફિનેટ ડાયગ્નોસિસ ઓફ ધ પ્રેગ્નન્સી, like a fetal movement palpated by the doctor or a nurse. Electronic device detect the heart rate, fetal heart rate, fetoscope થી યા તો પછી અલ્ટ્રાસાઉન્ડ થી. The delivery of the baby
અલ્ટ્રાસાઉન્ડ ડિટેક્ટ ધ બેબી, યુએસજી કરાવો, 3D 4D કરાવો, એ બધા જ ટેસ્ટ, and seeing the visible movement of the baby. So these are the confirmed positive signs of the pregnancy. બરાબર, ક્લિયર થઈ ગયું? આમાંથી ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ આવતા હોય છે, પ્રિઝમ્પટિવ, પ્રોબેબલ એન્ડ પોઝિટિવ. લાઈક એકાદ ક્વેશ્ચન પૂછે એને કયામાં આવે છે, કઈ કેટેગરીમાં સાઇન છે, એ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ હોય છે પ્રેક્ટિસની અંદર. નાઉ pregnancy physiology, which are the changes occurs in the body, like a hormone છે તો allows the breast milk production, prolactin છે ને breast milk synthesis કરે છે, production કરે છે. અને oxytocin છે એ તો stimulate the contraction at the start of the labor and as well as the ejaculate કરે breast milk ને. estrogen શું કરે છે તો growth of the fetal organ and maternal tissue. Progesterone and relaxin relax the smooth muscles, and progesterone is very much important to carry the pregnancy throughout the 9 months. HCG શું કરે છે તો produced by the placenta prevent the menstruation. જ્યાં સુધી પ્રોજેસ્ટેરોનનું લેવલ અપ ટુ જતું નથી ત્યાં સુધી HCG પ્રેગ્નન્સીને કન્ટિન્યુ કરવામાં હેલ્પ કરે છે. Now respiratory changes માં શું છે તો increase basal metabolic rate, increase oxygen need and respiratory alkalosis will be done. Musculoskeletal માં lordosis થશે કારણ કે આપણે બેબી બહુ પોસ્ચર મધરનું થોડું lordosis ટાઈપ હોય. Central of gravity shift forward leading to the inward curvature of the spine. બેલેન્સ કરવા માટે lordosis થઈ જાય. Low back pain, કાર્પલ ટનલ સિન્ડ્રોમ થાય અને કાફ ક્રેમ્પની અંદર ક્રેમ્પ્સ આવે. પિટ્યુટરીમાં ડિક્રીઝ FSH and LH, follicle stimulating and luteinizing due to increased progesterone level. બરાબર, જેમ pregnancy, throughout pregnancy progesterone will be high. Increase prolactin and increase oxytocin. Thyroid માં શું તો increase thyroxine may have a moderate enlargement of the thyroid gland or goiter, increase metabolism and increase appetite. Now cardiovascular, increase cardiac output, increase heart rate, increase stroke volume, blood pressure stays the same or the slightly decrease. In the plasma volume, increase in the plasma volume. Okay, plasma volume વધી જશે જેના લીધે falls, physiological anemia જેવું થશે. Enlarge or may develop a systolic murmur. બરાબર, કે લાઈક પ્લાઝમા વોલ્યુમ વધી ગયો એના લીધે મર્મર થોડા ચેન્જ થશે. બ્લડ પ્રેશર should not be increased, that could be indicate the pre-eclampsia. બરાબર, જો બીપી વધી ગયું તો pre-eclampsia જેવા સાઇન્સ કહેવાય પાછળના ટ્રાઇમેસ્ટરમાં. Renal, increase glomerular filtration rate from the increased plasma volume. બોડીમાં ફ્લુઇડ વધી ગયું છે એના લીધે GFR વધી જશે, increase urinary frequency થશે. Smooth muscles relaxation of the uterus, increase risk of UTI. Okay, UTI થવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે. Increase urgency, frequency and nocturia. Okay, night time urination ના પણ વધી જાય. ED માં will be there. Skin ની અંદર શું થશે તો stria, stretch mark on the abdomen, breast and hips. Close માં mask of pregnancy, brownish hyperpigmentation of the skin થશે. બરાબર, Linea nigra એનું ખાસ પૂછાય છે. Pregnancy line, dark line that develops across the belly during the pregnancy, umbilicus to pubis. Montego Merry tubercles or glands, small rough nodular pimple like appearance of the areola or the nipple. બરાબર, તો these are the signs on the skin. Gastrointestinal, pyrosis, increase progesterone, loss, relax થઈ જશે muscles, increase heartburn, constipation, hemorrhoid, relax થઈ જશે તો એના લીધે શું થશે કે ભાઈ constipation થશે. increase progesterone to decrease gut motility, again એના લીધે constipation થશે. constipation ના લીધે hemorrhoid થશે. Pica, non-found cravings such as the ice, clay and landy starch.
Hematological changes in that the fibrinogen non-pregnant level છે 200 to 400 and pregnant level હોય તો up to the 600 સુધી જશે. Fibrinogen વધી જશે. Pregnant women are hypercoagulable, increase the risk of the deep vein thrombosis. બરાબર, ફાઇબ્રિનોજન વધી જાય છે એટલા માટે. ડિક્રીઝ પ્લેટલેટ હોય, ઇન્ક્રીઝ WBC કાઉન્ટ હોય. અનેમિયા છે તો પ્લાઝમા વોલ્યુમ RBC વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ છે અને પ્લાઝમા વોલ્યુમ ડિક્રીઝ છે. Plasma volume is greater than the amount of the red blood cell, hemoglobin dilution and physiological anemia. જેમ આપણી બોડીની અંદર આરબીસી અને હિમેટોક્રિટ તો જે છે એ છે, પણ ફ્લુઇડ વોલ્યુમ એક્યુમ્યુલેશન થઈ જાય તો એના લીધે શું થાય છે? ફિઝિયોલોજીકલ એનિમિયા. વધારે અમાઉન્ટમાં આરબીસી, વધારે ફ્લુઇડમાં એના એ સેમ લેવલના આરબીસી હોય તો એનિમિયાની ઇફેક્ટ આવે. Now, Nigel's rule. Used for the estimating expected date of delivery based on the last menstrual period. Date of last menstrual period minus 3 calendar month plus 7 days and plus 1 year. બરાબર, જો આના રિગાર્ડિંગ એકાદ ક્વેશ્ચન પ્રેક્ટિસ ટેસ્ટમાં બહુ બધા આવે, ફાઇનલમાં આવે તો આવે, નહીં તો ચાલે, પણ આ ઈઝી છે. જો આમાં પણ પ્રેક્ટિસ કરશો ને એમ તમને વધારે આવડશે. પહેલા શું કરવાનું છે, કોઈ એક ડેટ નક્કી કરવાની છે, એમાં 3 months માઇનસ એટલે પાછળ જતા રહેવાનું 3 month અને એની અંદર 7 days એડ કરી લેવાના. અને ઓફકોર્સ 1 year પ્રેગ્નન્સી ચાલે એટલે યર ચેન્જ થશે તો યર ચેન્જ અહીંયા આપેલું છે. લાઈક ફર્સ્ટ ડે ઓફ ધ લાસ્ટ પીરિયડ, બરાબર, તો ફર્સ્ટ ડે હતું 2 સપ્ટેમ્બર 2015. તમારે પહેલા જ અહીંયા 1 year એડ કરી દેવાનું તો પહેલા જ કરી દેવાનું કે 2016 આવી ગયા, બરાબર. પછી તમારે જોવાનું કે 7 બે ની અંદર 7 નાખીશ તો શું થઈ જશે, તો 9 આવી જશે, બરાબર. હવે 9 ની અગર સપ્ટેમ્બર ની અંદર રિવર્સ 3 જાઓ તો સપ્ટેમ્બર થી લાઈક ઓગસ્ટ, જુલાઈ એન્ડ જૂન, જૂન, જુલાઈ, ઓગસ્ટ. ઓકે, તો જૂન મંથ આવી જશે પછી સપ્ટેમ્બર, તો જૂન મહિનો ફાઇનલ થઈ ગયો. ક્લિયર? તમને ઓપ્શનમાં છે ને એટલું કન્ફ્યુઝિંગ નહીં રહે, આ ફટાફટ આન્સર મળી જશે. એવી રીતે એકદમ નહીં આપે કે જૂને હશે ને જુલાઈ પણ હશે કે ભાઈ હું જુલાઈને કન્સિડર કરું કે જૂનને, પણ પછી માર્ચ, ફેબ્રુઆરી એવું કશું આપ્યું છે તો એ તો આપણને ફટાફટ આઈડેન્ટિફાઈ થઈ જાય, બરાબર. તો પહેલા શું કરી દઈશું, યર જ ચેન્જ કરી દેવાનું, 7 days એડ કરી દેવાના ડેટમાં અને 3 મંથની અંદર પાછળ જતા રહેવાનું. એક આ વે છે અને બીજું છે આગળ જઈએ 9 month સુધી આગળ કાઉન્ટ કરીને એની અંદર 1 week પેલું એડ. 9 month થોડું બેટર છે, આ થોડું કન્ફ્યુઝિંગ છે. હા, ઓકે, તો એ કરવાનું. આપણે 9 શું month માં 7 બીએસસી days માં થ્રુ આઉટ આપણે 9 month કાઉન્ટ કરીને પછી એક વીક વાળું કાઉન્ટ કરીએ છીએ, બરાબર ને? તો તમારે એ રીતના કાઉન્ટ કરી દેવાના 9 month આગળ કાઉન્ટ કરી દેશો ને પછી એક વીક એડ કરી દેવાનું એટલે અગેન 7 days તમે એડ જ કરો છો અને ઈયર પણ આમ પણ તમે એડ કરો છો. ઈયર પણ ચેન્જ થઈ જશે ને, નેક્સ્ટ ઈયર નું આવી જશે, બરાબર. હાઉ મેની ડેઝ આર ઇન ઈચ મંથ? 30 days has September, April, June, November. All the rest have a 31 except February alone have a 28 days. Fact about the Nigel's rule. Based the circulation on a woman who has a 28 days cycle, most women vary. The typical gestation period is 280 days or a 40 weeks. First time mother usually have a slighter longer gestation period. એટલે આ થોડાક ફેક્ટ્સ જે યાદ રાખવાના આન્સર કરતી વખતે. What to avoid એટલે મીન્સ પ્રેગ્નન્સીમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ પ્રેગ્નન્ટ એટલે ફર્સ્ટ આવી ગયા હોય પ્રાઇમી ગ્રેવિડા મધર, બરાબર, તો એને આપણે ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યા હોય ને એવું લાગતું ના હોય તો એને આપણે પ્રાયોરિટી ક્વેશ્ચનમાં પછી મૂકી શકો. What to avoid during pregnancy? ટેરેટોજેનિક ડ્રગ, બરાબર, આટલી વસ્તુઓ અવોઇડ કરવાનું છે. ટેરેટોજેનિક એજન્ટ એવું પણ કહેવાય, ટેરાટોવાસ, લાઈક અ થેલેડોમાઇડ ડ્રગ. થેલિડોમાઇડ ડ્રગ્સ મીન્સ એની અંદર ફેકોમેલિયા થઈ જાય. ફેકોમેલિયા લખી રાખો તમે, ગૂગલ ઇમેજ ચેક કરજો એમાં, બરાબર, કે લાઈક એક્સ્ટ્રીમિટી હોય ને તો વચ્ચેનો પોર્શન જ ગાયબ થઈ ગયેલો હોય.
એપિલેપ્ટિક મેડિકેશન્સ, બરાબર, કોઈ એપિલેપ્સી નું પેશન્ટ હોય, મધર છે એપિલેપ્સી વાળી, એને કન્સીવ કરવું છે, તો વી નીડ ટુ ટેક કેર. વી શુડ નોટ ગીવ અ valproic acid, phenytoin. Alternate drugs we can give. Retinoid vitamin A is very much contraindicated throughout the pregnancy. ખાસ કરીને ફર્સ્ટ ટ્રાઇમિસ્ટરમાં કહે છે ને કે પપૈયું નથી ખાવાનું, ગરમ પડે, મેંગોઝ, જેને યલો કલર હોય તો એ બધા અવોઇડ કરો. AC inhibitors we should not give. If there is a mother having a hypertension, then alternative treatment we need to give. Third element like a lithium is contraindicated. ઓરલ કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ્સ કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ, કારણ કે એની અંદર ફરી પ્રોબ્લેમ થઈ જશે, હોર્મોન ઇમ્બેલેન્સ કરી દેશે અને there is a chance of abortion. વાર્ફારિન or કોમેડિન કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ. આલ્કોહોલ, સલ્ફોનામાઇડ્સ or સલ્ફોન્સ એ બધી જ કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ છે, બરાબર. લાઈક જે પણ મેડિસિન સલ્ફોનામાઇડ છે, એમિકાસિન ને બધી કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ. નાઉ જે ટોર્ચ ઇન્ફેક્શન છે, આ તો આપણે સ્ટડીમાં પણ આવેલું છે ને, હંમેશા યાદ રાખવાનું. અત્યારે ટોર્ચની અંદર એસ આગળ એડ થઈ ગયેલો છે, બરાબર. સ્ટ્રેપ્ટોકોકલ, સ્ટેફાઇલોકોકલ, એવી રીતે. Torch infection are a group of infections that cause a fetal abnormalities. Pregnant women should avoid this infection. T means toxoplasmosis. O means other diseases. અહીંયા parvovirus B19 fifth disease કહે છે, એને include કરેલું છે. or other diseases like HIV છે, HBsAg છે, tuberculosis છે, that all. R means rubella. C means cytomegalovirus, comes from the animals. H means herpes simplex virus. So these are the infection which will lead to abortion or congenital anomaly in the baby. Now stages of the labor. Stage 1, stage 2 and stage 3 and stage 4. હવે સ્ટેજ 1 છે તો સર્વિસ ડાયલેટેશન ફ્રોમ 0 to 10 સેન્ટીમીટર. એની અંદર પણ સબ સ્ટેજ છે, લોંગેસ્ટ, લેટેન્ટ, એક્ટિવ એન્ડ ટ્રાન્ઝિશન્સ. હવે લેટેન્ટ સ્ટેજ છે, અર્લી પહેલું સ્ટેજ 1 માં પણ પહેલું સ્ટેજ છે, તો ધેટ ઇઝ અ લેટેન્ટ. તો એની અંદર કેટલું ડાયલેટેશન થશે? 1 to 3. એના પછી કેટલું થશે? નીચે જુઓ, 4 to 7. અને એના પછી ટ્રાન્ઝિશનમાં કેટલું થશે? 8 to 10 સેન્ટીમીટર. હવે ઇન્ટેન્સિટી કેવી હશે કોન્ટ્રાક્શનની? તો માઇલ્ડ, મોડરેટ એન્ડ સ્ટ્રોંગ, એટલે મીન્સ વધારે સ્ટ્રોંગ કડક કોન્ટ્રાક્શન્સ આવશે. નાઉ ડ્યુરેશન. એક કોન્ટ્રાક્શન અડધા કલાકે આવતું હશે લેટન્ટમાં, ઓકે, ઓર 15 મિનિટે આવતું હશે. પછી 5-5 મિનિટે એક કોન્ટ્રાક્શન આવશે. પાછું જો અહીંયા બાજુમાં ડ્યુરેશન આપ્યું છે, 5 મિનિટે એક કોન્ટ્રાક્શન, અને એ કોન્ટ્રાક્શન 1 મિનિટ માટે રહે છે, બરાબર. આપણે એક્ટિવ ફેઝમાં હોય ત્યારે લેબર ટેબલ પર લઈ લઈએ મધરને, બરાબર, કે 5 મિનિટે કોન્ટ્રાક્શન આવતું હોય અને 1 મિનિટ જેવું રહેતું હોય, લાઈક 6-7 ડાયલેટેશન હોય, બરાબર. એન્ડ ધેન ટ્રાન્ઝિશન સ્ટેટ આવી જશે, તો એની અંદર કેટલું ડાયલેટેશન થશે? 10 સેન્ટીમીટર થશે તો જ હેડ ડિલિવર થશે. સ્ટ્રોંગ કોન્ટ્રાક્શન હશે તો જ હેડ ડિલિવર થશે. અને કેટલા મિનિટે? 2 મિનિટે આવે છે અને 2 સેકન્ડ્સ ઓફકોર્સ રહે છે, લાઈક 1 મિનિટ ઓર 2 મિનિટ, નિયર ટુ ધ 2 મિનિટ જેવું રહે. યાદ રહેશે ને? 2 મિનિટે આવે અને 2 મિનિટ જેવું રહે. લેબર, એક્ટિવલી એન્ડ ટ્રાન્ઝિશનિંગ એવું આપ્યું છે. એટલું બધું આવું બધું યાદ નહીં રાખવાનું, આ તો આપણને યાદ રહેવું છે કે લેટન્ટ, એક્ટિવ એન્ડ ટ્રાન્ઝિશન. હવે ઇન્ટરવેન્શન એની અંદર શું કરવાના એ ધેટ ઇઝ મચ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. પ્રમોટ કમ્ફર્ટ, વોર્મ શાવર, મસાજ એન્ડ એપિડ્યુરલ. લેટન્ટ ફેઝમાં હોય ત્યારે શાવર, વોર્મ ચાલે. Other fluids and ice tips should be given. Provide a quiet environment, comfortable environment. Encourage voiding every 1 to 2 hours. બરાબર, આપણે અહીંયા કેથેટરાઇઝેશનમાં કરતા હોઈએ છીએ. Encourage a participation in a care and keep informed. બરાબર. Instruct the partner in effurage, light stroking of the abdomen. બરાબર, effurage વર્ડ આપણે સ્પંજ બાથમાં પણ યુઝ કરેલું છે કે આમ સ્ટ્રોક્સ આપવાના. એવું લાઇટ સ્ટ્રોકિંગ, તો શું પેશન્ટને પેઇનફુલ કોન્ટ્રાક્શન હોય તો એ થોડુંક રિલેક્સ ફીલ કરે. એન્કરેજ ઇફેક્ટિવ બ્રીધિંગ પેટર્ન એન્ડ રેસ્ટ બિટવીન ધ કોન્ટ્રાક્શન. કન્ટિન્યુઅસ એવું ફોર્સ નથી કરવાનું કે પ્રેશર કરો, બરાબર, પણ શું કહેવાનું છે?
આપણે આઈડેન્ટિફાઈ થઈ શકે કે ભાઈ કોન્ટ્રાક્શન પતી ગયું તો મેક ધેમ રિલેક્સ, હવે રિલેક્સ થવાનું છે, હવે પ્રેશર નથી કરવાનું. વિધાઉટ કોન્ટ્રાક્શન પ્રેશર કરવાથી બેબી બહાર આવે નહીં. મેક ઇટ વેરી ક્લિયર ટુ ધ મધર. અધરવાઇઝ શું થશે? રપ્ચર લાસ્ટ સ્ટેજ રપ્ચર થશે. લાસ્ટ સ્ટેજ આવતા આવતા મધર એટલું બેર નહીં કરી શકે, બરાબર, પ્રોલોંગ જશે. Now stage 2, the baby is delivered. Start when the cervix is fully dilated and effaced and after the baby delivers. Stage 1 માં જ બેબી શું થઈ ગયું છે? ડિલિવર થઈ ગયું છે, બરાબર. તો હવે શું થશે? બેબી ડિલિવર થઈ ગયું, પુશિંગ ચાલે, પછી એનું ઇન્ટરવેન્શન છે. Provide ice tips and ointment for the dry lips. Provide praise and encouragement to the mother. Monitor uterine contraction and the vital signs. બરાબર, યુટ્રાઇન કોન્ટ્રાક્શન જોવાનું. મેન્ટેન પ્રાઇવસી, એન્કરેજ રેસ્ટ બિટવીન કોન્ટ્રાક્શન, એન્કરેજ ઇફેક્ટિવ બ્રીધિંગ પેટર્ન એન્ડ રેસ્ટ બિટવીન ધ કોન્ટ્રાક્શન એન્ડ મોનિટર ધ સાઇન ઓફ ધ બર્થ. પેરિનિયલ બલ્જિંગ એન્ડ વિઝ્યુલાઇઝેશન ઓફ ધ ફીટલ હેડ, એ પણ જોતા રહેવાનું, બરાબર. બેબી બહુ નાનું હોય અને લાઈક મલ્ટીગ્રેવિડા હોય તો સડનલી ફટાફટ ફીટલ બહાર આવી જાય અને ડોક્ટર્સ રેડી જ ના હોય, એવું પણ થાય. નાઉ બેબી ડિલિવર થઈ ગયું, ધ બેબી ઇઝ ડિલિવર્ડ. ઓકે, હવે ધ પ્લાસેન્ટા ઇઝ ડિલિવર સ્ટેજ 3 ની અંદર. ઓકે, તમે થોડું યાદ રાખજો કે સર્વિક્સ રેડી, બેબી ડિલિવર એન્ડ પ્લાસેન્ટા ડિલિવર. ધ પ્લાસેન્ટા ઇઝ એક્સપેલ્ડ at a 5 to 30 minutes after the birth. Mostly generally 15 minutes પછી આપણે થોડું સ્ટાર્ટ કરતા હોઈએ છે. Sign of a placenta delivery. Lengthening of the umbilical cord. Gradually cord થોડું નીચે આવતું હોય. Gush of blood. Uterus changes from oval to globular shape. બરાબર, that we can observe on the abdomen. Delivery mechanism છે shiny sweats. Side of the baby deliver first and dirty ducken side of the mother delivered first. Like placenta ની અંદર છે ને એક મધર ની સાઈડ નું લેયર હોય છે અને એક બેબી ની સાઈડ નું લેયર હોય છે. જે સ્મૂધ શાઇની છે ને એ શાઇની છે એ બેબી સાઈડ નું લેયર હોય છે અને મધર માં શું થશે કે લાઈક શું હોય છે, કોરિયોન્સ ને એ બધા હોય છે ને એના લીધે રફ સરફેસ હોય છે, તો એને ડર્ટી ડકન્સ કહે છે. તો લાઈક જોવાનું અને એની અંદર પણ ખાસ આપણે વિઝ્યુલાઇઝ કરવું પડે કે પ્લાસેન્ટાનું કોઈ પણ પોર્શન અંદર યુટ્રસમાં છે નહીં, યા તો કશું બધું ઇન્ટેક્ટ પ્લાસેન્ટા બહાર આવે છે. Now interventions. Assessing the mother vital signs, uterine status, fundal rubs every 15 minutes. Very important intervention. ઘડીએ પડે આન્સરમાં સિલેક્ટ કરી શકો તમે, બરાબર. યુટ્રાઇન મસાજ આપીએ ને તો બ્લીડિંગ ઓછું થાય, પ્લાસેન્ટા ડિલિવર અર્લી થાય, પીપીએચ હોય તો પણ યુટ્રાઇન મસાજ. Provide a warmth to a mother. Promote parental neonatal attachment, બરાબર. Examine placenta and verify its intact. બરાબર, ખાસ જોવાનું કે કોઈ પોર્શન અંદર રહી ગયો નથી, otherwise there is a chance of PPH. Should have a 2 arteries and 1 vein. બરાબર, એ umbilical cord માં. Look like a smiley face, 2 artery and 1 vein. Now stage 4, that is the recovery stage. Firm and midline. યુટ્રસ નું કહેલું છે કે ફર્મ અને મિડલાઇન હશે, સોફ્ટ બોગી ડિસ્પ્લેસ નહીં હોય. Recovery first 1 to 4 hours after delivery of the placenta, and you can find out the sign of PPH during this time also. Assessing the fundus. Continue to monitor the vitals and temperature for infection. Administer IV. Monitor for the lochia discharge. Lochia may be moderate in amount and rate. Monitor for the respiratory depression, vomiting, aspiration in the general anesthesia if the general anesthesia is used. Great time to watch for the complications such as bleeding or the postpartum hemorrhage. 1 to 4 hour માં આપણે alert રહેવાનું, પ્રાઇમરી PPH જોવાનું હોય ત્યારે. હવે અંકિત, આના રિગાર્ડિંગ થોડા ઘણા ક્વેશ્ચન્સ કશું યાદ આવતું હોય?
ગાયનેકના તો એકચ્યુઅલી હું મિક્સ કરું છું, બટ મિક્સની અંદર ગાયનેકના બહુ ઓછા ક્વેશ્ચન્સ હોય છે. સો લાઈક ગાયનેકનું સેપરેટલી સિસ્ટમ વાઇઝ મેં હજુ સુધી કર્યું નથી એકે વાર, પણ ગાયનેકનો ટેસ્ટ આપ્યો છે આર્ચરનો. સો લાઈક એમાં જે પેલા પ્રિઝમ્પટિવ પ્રોબેબલ ને પોઝિટિવ સાઇન્સ હતા એનું હતું. દેન આપણે વેરિબિલિટી વાળું આવતું હતું ને, ફીટલ વેરિબિલિટી હા Acceleration. લેટ ડિસેલરેશન વાળું. એનું હતું. દેન અગેન અને સ્ટેજીસ ઓફ ધ લેબરનું હોય છે. એ જીટીપાલ વાળો ક્વેશ્ચન હોય છે. પછી આ પીપીએચ વાળું હોય છે ને, પીપીએચ વાળું હોય છે. આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું અને યુટ્રાઇન કોન્ટ્રેક્શન્સ યુટ્રાઇન મસાજ અને એની પોઝિશન મધર ને પોઝિશન આપવાની બી. મેટર્નલ પોઝિશન વાળું જે હતું ને, સાઇડ હા લાઈન પછી સાઈડ ઓક્સિજન લાઈન ઓક્સિટોસિન વાળું ને એ બધું. લેફ્ટ સાઈડ Intervention બરાબર વાળું. બરાબર છે. સારું તો ચલો આપણે આટલું રાખીએ. લેબર પતાવી દેવું કારણ 3 મિનિટ છે હજી. ફોલ્સ લેબર છે તો કોન્ટ્રેક્શન્સ ફોલ્સ લેબર અને ટ્રુ લેબર. તો ફોલ્સ લેબરમાં કોન્ટ્રેક્શન કેવું હોય તો ઇરેગ્યુલર હોય, સ્ટોપ્સ વિથ ધ વોકિંગ, પોઝિશન ચેન્જ. બરાબર, પોઝિશન ચેન્જ કરો તો એ કોન્ટ્રેક્શન જતા રહે. ફેલ્ટ ઇન ધ બેક ઓર ધ એબ્ડોમન અબાઉ ધ અમ્બેલિકસ. બરાબર, અમ્બેલિકસ ની ઉપરની બાજુ. ઓફન સ્ટોપ્સ વિથ ધ કમ્ફર્ટ. એટલું યાદ રાખવાનું કે કમ્ફર્ટ સાથે સ્ટોપ થઈ જાય તો ધેટ ઇઝ ધ ફોલ્સ લેબર. અગર અને ટ્રુ લેબર કેવું હોય તો રેગ્યુલરલી થશે, ધીમે ધીમે વધારે થતું જશે, સ્ટ્રોંગર, લોંગર, ક્લોઝર ટુગેધર મીન્સ નજીક નજીક ફ્રીક્વન્સી આવવા લાગી હશે. મોર ઇન્ટેન્સ વિથ વોકિંગ, ફેલ્ટ ઇન અ લોઅર બેક, રેડિએટિંગ ટુવર્ડ ધ લોઅર પોર્શન ઓફ ધ એબ્ડોમન. પેલામાં શું હતું અપર પોર્શન, આમાં લોઅર પોર્શન છે. કન્ટિન્યુ ડિસ્પાઇટ ધ યુઝ ઓફ ધ કમ્ફર્ટ. ગમે તેટલું કમ્ફર્ટ આપો તો પેશન્ટને કમ્ફર્ટ લાગે નહીં. નવ સર્વિસનું કેવું હશે તો મે બી સોફ્ટ, નોટ સિગ્નિફિકન્ટ ચેન્જીસ, એફેશમેન્ટ નહીં હોય, ડાયલેટેશન નહીં હોય, નો બ્લડી શો. શો ખબર છે ને, આગળનું થોડુંક બ્લડ પડે તો દેટ ઇઝ ધ શો. In the posterior position, baby's head facing the mom's front of the belly. Now, progressive changes. હવે ટ્રુ લેબર બાજુ જવા લાગે છે. Baby's head facing the mom's front of the belly. આની અંદર કેવું થશે કે baby's head facing the mom's back. બરાબર, આમાં કેવું થશે તો પ્રોગ્રેસિવ ચેન્જ થશે, સોફ્ટનિંગ, સર્વિક્સ ચેન્જીસ થવા લાગશે, એફેસમેન્ટ થવા લાગશે, બ્લડી શો થશે, ડાયલેટેશન થશે, ઇન્ક્રીઝિંગલી એન્ટિરિયર એન્ડ પોઝિશન. બરાબર, એટલે મીન્સ ડિલિવરીની પોઝિશનમાં બેબી આવવાનું ચાલુ કરી દેશે. ફીટસ કેવું છે તો પ્રેઝન્ટિંગ પાર્ટ ઇઝ યુઝ્યુઅલી નોટ એન્ગેજ ઇન ધ પેલ્વિસ. એન્ગેજમેન્ટ જ નથી થયેલું, આમાં તો એન્ગેજમેન્ટ થઈ ગયેલું. પ્રેઝન્ટિંગ પાર્ટ બીકમ એન્ગેજ ઇન ધ પેલ્વિસ. ઇન્ક્રીઝ ધ ઇઝ ઓફ ધ બ્રીથિંગ, મોર રૂમ ફોર ધ બ્રીથ. એટલે ઉપરની સાઈડ પર થોડો ખાડો પડી ગયો હોય બિલો ધ ચેસ્ટ એવું પણ ફીલ આવે. Presenting part presses the downward and compress the bladder. Urine frequency increase. Sign of the labor, moving the fetus, placenta and the membranes out of the uterus through the birth canal, that is called labor. Lightening થશે એટલે ઉપરની સાઈડ પર lightening થશે, patient can easily breathe. Increase vaginal discharge, bloody show થશે. Return to the urinary frequency, એટલે કે યુટ્રસ ઉપર કોમ્પ્રેશન થોડું ઓછું થશે. સર્વાઇકલ રાઇપનિંગ થશે, એફેસમેન્ટ થશે, રપ્ચર ઓફ ધ મેમ્બ્રેન થશે, વોટર બ્રેકિંગ. બરાબર, આગળનું મેમ્બ્રેન રપ્ચર થશે એટલે વોટર બધું બહાર આવશે. persistent બેકએક કન્ટિન્યુ રહેશે. સ્ટ્રોંગર બ્રેક્શન હિસ કોન્ટ્રાક્શન થશે, પેલા પેઇનલેસ હતા હવે વધારે પેઇનફુલ. ડેઝ પ્રિસીડિંગ લેબર, સર્જ ઓફ એનર્જી. બરાબર, એનર્જી જોઈશે. વેઇટ લોસ 1 to 3.5 pounds ફ્રોમ ધ ફ્લુઇડ શિફ્ટ. ફ્લુઇડ લોસ થયો એના લીધે એટલું વેઇટ લોસ થશે. હવે અહીંયા છે અર્લી ડિસેલરેશન, લેટ ડિસેલરેશન એન્ડ વેરિયેબલ ડિસેલરેશન, જે આપણે કાલે જોઈશું. ઓકે, બાય. ઓકે મેમ, બાય મેમ. જેટલું મેમ